ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ, ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ। सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अंबानी ते अंडानी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी नाल कीती, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी वांग ही कॉर्पोरेट हाउस किसानां दीयां ज़मीनां हड़प लैणगे। नमस्कार, दैनिक सवेरा न्यूज़ रूम तो मैं रजिंदर कौर। लोक सभा तो बाद अज राज सभा दे विच भी खेती ऑर्डीनेंस बिल पास किया गया। संसद दे विच हंगामे तो बाद 2 खेती ऑर्डीनेंस बिल पास किए गए जो कि हुण राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर तो बाद कानून बन जाणगे। खेती ऑर्डीनेंस लोक सभा तो बाद अज राज सभा दे विच भी पास कर दिता गया है। राज सभा दे विच भारी हंगामे दौरान हुई वोटिंग तो बाद इस बिल नूं पास कर दिता गया। हुण इह बिल राष्ट्रपति दे कोल भेजिया जावेगा, जिस ते राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर तो बाद इह कानून बन जावेगा। हालांकि राज्य सभा दे विच होए हंगामे दौरान अज सिर्फ 2 खेती बिल ही पास हो पाए ने। दस दे कि बीते कई दिनों तो किसानां दे वल्लों सड़कां ते उतर के इन्हां बिल्लां दा विरोध किया जा रहा सी, जबकि इस खेती ऑर्डीनेंस ने पंजाब दी सियासत भी हिला के रख दित्ती सी। पर इस सब दे विचाले अज राज्य सभा दे विच भारी हंगामे दौरान इन्हां तिन्नां दे विचों 2 बिल पास कर दित्ते गए ने। देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राज सभा दे विच पास होए खेती सोध बिल तो बाद ट्वीट किया अते स्पष्ट किया कि खेती बिल पास होने तो बाद एमएसपी अते फसलों की सरकारी खरीद ते कोई रोक नहीं लगेगी। राज्यसभा में बिल पास होने तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तो साफ कर दिता है कि खेती बिल पास होने नाल एमएसपी यानी कि घट्टो-घट्ट समर्थन मुल की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। फसलों की सरकारी खरीद पहला वांग जारी रहेगी। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं ये पहला भी कहा सी अते एक बार फिर कहता हाँ, एमएसपी का सिस्टम रहेगा, सरकारी खरीद जारी रहेगी। असीं इत्थे अपने किसानां दी सेवा लई हां, असीं अन्नदाता दी सहायता लई हर संभव कोशिश करांगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਤਿਮਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਚਿੰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। Sir, at the same time, it's ironical that in the last 6 years, what the NDA government has done for the farmer, the Congress never did in the last 10 years. The MSP in the last 6 years went up in percentage terms much higher than what happened in the previous 10 years. Yet, the fact is, today they are also giving direct transfer of benefits of 6,000 rupees to every farmer. Yet, why is it that the farmer feels aggrieved? Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। आप पंजाब के फार्मर को कमजोर मत समझिए। हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है, गुरुओं की संतान है।
हमने गुरुओं से सीखा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज से सीखा है, गुरु तेग बहादुर से सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है। हमने गुरु गोविंद सिंह से सीखा है कि जुल्म का सामना करो। हमने मुगलों का सामना किया, हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया, और हमने कांग्रेस के भी जो जुल्म थे वो भी सहे। और अगर पंजाब में जुल्म होंगे, क्योंकि आज फार्मर की यह परसेप्शन है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अकाली दल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। मंत्री जी, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, पंजाब में जो ये चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਲੈਣਗੇ। बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे, और यही हाल अमेरिका में हुआ है। आज 30% जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, 30% किसानों की जमीनें अमेरिका में ये कॉर्पोरेट हाउसेज ले गए। जिस दिन हमने अलाउ कर दिया पंजाब, हरियाणा और बाकी में, ये ऑलरेडी अडानी 100 एकड़ जगह लेकर अपने साइलोज मोगा में आ गया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर किसी दिन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग हाउस था, पहले वहां आई और फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही गोवा में ये पोर्चुगीज आए ट्रेडिंग करने के लिए, बाद गोवा पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही डच कॉलोनीज, ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनीज, ऐसे ही जर्मन कॉलोनीज, वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से निकली। ऐसी ही पैकेजिंग की कि हम किसान, सर जिसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हो वो तो हाथ जोड़ रहे हैं। सड़कों पर निकला हुआ लाखों की तादाद में। और मैं तोमर साहब को पूछना चाहता हूं, तोमर साहब, आपने स्टेक होल्डर 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, कभी उनसे बात की? आपने बात की बस अपने अलायंस पार्टनर से, और आपके अलायंस पार्टनर कैसे हैं? वो तो जब मौका आया आपकी मदद करने का भाग गए बोरी बिस्तरा उठाकर। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं भी समझा कि MSP होनी चाहिए है, लेकिन मैं पूछना चाहना कि किसानों के मुताबिक अज तक MSP किसी ने दी है? कोई भी सरकार बनी ना तो उन्होंने प्राइस इंडैक्स के मुताबिक दी जो किसानों की मंग सी, ना उन्होंने यूनिवर्सिटियों के जो साइंटिफिक तरीके नाल है वो दी। और जी मक्की की हुण है वो 1850 रुपए क्विंटल है, लेकिन अज 1000 तो हेठा चक्की जा रही है। कि मैं मंत्री जी तो पूछ सकता कि MSP का फायदा की है किसी को जिन्हें देने नहीं है? इस करके मेरी बेनती है कि इनू या तो सिलेक्ट कमेटी दो या कोई ऐसी कमेटी बनाओ ਜਿਹੜੇ किसान ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं बेनती करना चाहूँगा कि आप इसको या तो सिलेक्ट कमेटी की दो या किसी और कमेटी बना दो जो किसानों के साथ बैठकर ये बात करे कि उनके लिए कौन सी अच्छी चीज़ है। ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ MSP ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2-3 ਸੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2.5% ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਓਵਰਸਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਲਓ ਵੋਟਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੇ 12 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 15 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਨਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ यूपी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 307 ਤੇ 25 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ CIA ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 92,605 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1,133 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 94,612 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 86,752 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ 10,10,824 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆંકੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼।